إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام السلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن أجي خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام الشيخ الحبيب عبد الله بن الوحدة سيد الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمباني سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوقف سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدرس سيدنا الحبيب عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب عبد الله العيدرس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطلس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زين سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطلس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادني إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياءك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله
السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله: Syahdan, ketahui olehmu hai segala orang yang salik, yang berjalan kepada Allah Ta'ala, bahwasanya perjalanan dengan batin itu yaitu 3 perjalanan. Pertama, perjalanan daripada zahir kepada nafsu, yaitu ibarat daripada perjalanan menjalani syariat, ilmu syariat dan mengamalkan akan dia. Dan kedua, perjalanan nafsu kepada hati, yaitu ibarat daripada menjalani ilmu thariqat dan mengamalkan akan dia. Dan ketiga, perjalanan daripada hati kepada Allah Ta'ala, yaitu ibarat daripada ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan ilmu hakikat, yaitu sekira-kira telah fanalah di dalam hatinya itu sekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dengan mengekali jinak hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa ingat akan dia dengan mengekalkan zikrullah dan hadir hati dan mahabbah akan dia. Penjelasannya: Syahdan, ketahuilah olehmu hai segala orang yang salik, yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Di dalam tasawuf ada istilah namanya salik. Yang kedua, ada yang namanya murid. Ada salik, ada namanya murid. Salik itu ujungnya adalah majsub. Adapun murid ujungnya adalah muradun. Nah, apa salik? Salik adalah isim fa'il. Isim fa'il dari fi'il madhi salaka. Yasluku sulukan bahwa salikun. Salaka maknanya jalan. Berarti salikun orang yang berjalan. Istilah yang kedua namanya muridun, murid. Nah, adapun muridun itu adalah isim fa'il juga dari fi'il madhi arada yuridu iradatan bahwa muridun. Ala wazni timbangannya af'ala yuf'ilu if'alan, arada yuridu iradatan bahwa muridun. Adapun salik maknanya adalah orang yang berjalan. Sehingga kalau dipahami dalam tasawuf ini adalah orang yang berjalan dengan hati menuju Allah. Itu salik.
Adapun muridun, murid bukan murid sekolah, tapi murid dalam pengertian isim fa'il dari fi'il madi arada yuridu iradatan bahwa muridun. Arada mananya berkehendak, berarti muridun orang yang berkehendak. Muridun secara lafaznya artinya adalah orang yang berkehendak. Orang yang berkehendak apa? Orang yang berkehendak usul sampai kepada Allah. Itu murid. Maka ketika murid keinginannya adalah usul sampai kepada Allah. Salik keinginannya berjalan pun tujuannya adalah usul kepada Allah. Maka harus ngertilah istilah ini, ngerti. Jadi dua-duanya sama. Kadang dibawa istilah salik, kadang dibawa istilahnya murid. Salik itu adalah orang yang berjalan menuju Allah atau mencari ridha Allah. Murid adalah orang yang menginginkan ridha Allah dalam bahasa umum. Kalau dalam bahasa khusus orang tersebut, salik ini adalah orang yang berjalan menuju Allah sampai bertemu, maka disebut dengan wusul, sampai. Adapun murid adalah orang yang menginginkan bertemu Allah, ujungnya sama pada wusul. Paham istilahnya? Ada namanya wusul. Nah, wusul itu sampai artinya. Nah, lalu ujar pengarang kitab, ketahuilah olehmu wahai orang yang salik berjalan kepada Allah. Nah, tinggal kita, apakah kita ini salik atau kada? Tergantung kita ini apa berjalan apa kada. Bila kita berjalan, maka kita masuknya kategorinya adalah salik. Berjalan dengan hati, merubah hati dari penyarikan kepada kada penyarikan. Dari nang kada sobar menjadi sobar, dari nang sobar menjadi syukur, dari yang syukur menjadi ridho, dan seterusnya. Itu namanya berjalan dengan hati. Nah, kalau kita kebetulan salik ataupun hanya menelaah siapa itu salik, salik adalah orang yang berjalan kepada Allah. Allahnya di mana? Karena Allah Ta'ala itu kada punya tempat, Tuhan kada punya tempat. Tuhan itu kada punya jarak, karena Tuhan bukan di atas. Tuhan itu kada ada jaraknya. Maka perjalanan hati ini pun perjalanan tanpa jarak. Nang gaya apa aja? Nang jelas ada hati kita nang selalu kita rubah. Nang itu bagaikan berjalan satu tingkat ke tingkat ke tingkat ke tingkat nang lain. Ini oleh Imam Ghazali bukan hal mudah. Bukan hal mudah perjalanan ini. Sebagaimana orang ke Banjar, perjalanan menuju Banjar itu bukan hal mudah. Ada rintangan-rintangan yang harus dilewati. Nah, rintangan yang dilewati oleh perjalanan seorang salik itu namanya akobah. Pahamlah,
Ini salik, berjalan. Berjalan tuh ada rintangannya. Rintangannya itu disebut aqabah. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengarang kitab yang bernama Minhajul Abidin, itu menerangkan akabah-akabah yang harus dilewati oleh seorang salik. Apa rintangannya? Rintangannya ini, cara menghadapinya begini. Rintangannya ini cara melewatinya begini. Itu namanya akabah. Ada rintangan. Perjalanan gak ada mulus, pasti ada rintangan. Nah, rintangan itu harus dilewati. Napa-napa rintangan ada dijelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin. Karena kita belum terus kitab Minhajul Abidin atau Sirajul Talibin, maka kada tahu lagi akobahnya. Maka ini ada akobatul ula, akobatus saniyah, akobatus salisah, rintangan pertama, rintangan kedua, rintangan ketiga. Nah, seorang salik harus mengerti itu. Atau seorang peneliti ilmu tasawuf harus mengerti itu. Walaupun ini kada berjalan, apalagi orang menjadi seorang salik. Bahwasanya perjalanan dengan batin itu yaitu 3 perjalanan. Beda kalaulah ada perjalanan zahir, ada perjalanan batin. Perjalanan zahir kalau sekarang ini boleh jadi rahmatai. Perjalanan zahir ini ada melengkapi 3 perjalanan. Bisa perjalanan darat, bisa perjalanan laut, bisa perjalanan udara. Orang ke Jakarta itu bisa naik pesawat, bisa naik mobil, bisa naik kapal banyu, bisa. Bos. Orang ke Jakarta tujuannya bisa naik perjalanan zahir ngarannya, tapi terbagi 3, perjalanannya lewat udara, maka pakai pesawat. Pesawat ada tujuannya dari apa? Dari Bandara Samsudin Nur Banjarbaru menuju Bandara apa tuh? Internasional, bisa aja Bandara Soekarno Hatta, bisa Bandara Halim Perdana Kusuma. Tapi biasanya kalau umum tuh lewat Bandara Internasional Soekarno Hatta. Itu dah. Kalau perjalanan darat, kau lah ke Jakarta jalan darat, kau. Tapi menumpang setumbat dulu lawan laut. Silahkan aja dulu bersepeda motor ke Banjar, masuk ke Trisakti, pelabuhan Trisakti, berbuat ke kapal lawan sepeda motornya. Buat ke kapal untuk apa? Menyeberang dulu. Anda kemana? Terserah. Kamu hendak ke Jakarta, hendak ke Sunda Kelapa kah, hendak ke Semarang kah, hendak ke Surabaya kah? Cuma rata-rata perjalanan yang ada tersedia dari Trisakti itu antara 2, bisa ke Surabaya, bisa ke Semarang. Bila ke Surabaya, Jawa Timur, bila ke Semarang, Jawa Tengah. Ada jalan Surabaya, merapatlah, nyebranglah kapal ini, kapal ke Surabaya. Hanya mulai Surabaya bersepeda motor ke Jakarta. Dalam apa? Ada petanya. Maka sampailah ke Jakarta dengan perjalanan darat. Orang perjalanan laut ya bisa nyampok aja dulu ke Surabaya, karena mulai Surabaya hanya ke Jakarta lewat kapal banyu.
Itu namanya perjalanan lewat laut. Maka perjalanannya pun 3. Perjalanan kita nih, perjalanan tubuh kita ini kan bisa perjalanan darat, bisa perjalanan laut, bisa perjalanan udara. Adapun perjalanan batin atau perjalanan hati, maka dia pun terbagi 3. Perjalanannya 3 jua. Pertama, perjalanan daripada zahir kepada nafsu. Perjalanannya dari zahir batang tubuh kepada nafsu. Apa maksudnya? Ini ibarat daripada menjalani ilmu syariat dan mengamalkan dia. Itu berjalan juga. Perjalanan batang tubuh ini menuju nafsu atau melawan hawa nafsu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Aku contohkan. Ini ikam hati hendak ke pasar. Ya kada, hati ini hendak ke pasar. Di sisi lain nafsu ini hendak ke pasar, di sisi lain hendak sembahyang. Ketika kita melaksanakan sembahyang, maka kita itu berjalan nggak? Dari batang tubuh kita ini melawan hawa nafsu nang hendak ke pasar dibawa kepada sembahyang. Itu namanya perjalanan syariat. Tapi melibatkan hati. Ketika orang mengamalkan ilmu syariat, lagi umum artinya, mengamalkan ilmu syariat itu mulai bodoh, kemudian sembahyang, mengamalkan syariat kada. Dan yang lain-lainnya itu disebut berjalan secara batin. Itu disebut perjalanan batin. Walaupun perjalanannya itu perjalanan batang tubuh kepada nafsu. Pada nafsu. Nah, yang kedua, perjalanan nafsu kepada hati, yaitu perjalanan daripada menjalani ilmu thariqah dan mengamalkannya. Nah, perjalanan yang kedua adalah perjalanan dari nafsu atau dari diri kepada hati. Ini hati yang berjalan. Kalau tadi batang tubuh yang berjalan, tapi menjalaninya jalan syariat. Sekarang perjalanan yang kedua adalah perjalanan diri ini nafsu kepada hati. Ini bukan sembahyang lagi. Tetapi hati kita mengamalkan thariqat. Hati kita ini mengamalkan ilmu thariqat. Apalagi ilmu thariqat di paus. Apa itu ilmu thariqat? Ilmu thariqat adalah ilmu perjalanan hati. Orang yang berjalan disebut salik. Ilmunya adalah ilmu thariqat. Menjalani perjalanannya itu disebut suluk. Nah, apa ilmu thariqat itu? Ilmu thariqat itu masuk di dalamnya adalah ilmu tasawuf. Ilmu yang dengan ilmu itu seseorang bisa mengetahui ahwalul qalbi, keadaan hati.
Gampangnya adalah kita belajar kitab Kifayatul Atqiya. Kifayatul Atqiya itu di bawahnya dipadahkan Kifayatul Atqiya fi Turuqil Auliya. Kifayatul Atqiya itu adalah jalan menuju wali. Berarti Kifayatul Atqiya itu ilmu tarekat. Paham ya? Ilmu tarekat yang mengamalkannya itu dengan hati. Coba kita lihat, kita belajar Kifayatul Atqiya nang dibahas napa? Contoh, nang dibahas tawakal. Tawakal itu di mana andaknya? Di hati. Dalam Kifayatul Atqiya kita belajar wara. Wara itu di mana letaknya? Di hati. Dalam Kifayatul Atqiya kita belajar qanaah. Ada kada belajar qanaah? Ada. Qanaah itu di mana letaknya? Di hati. Dalam Kifayatul Atqiya kita belajar ikhlas. Ikhlas di mana andaknya? Di hati. Dan seterusnya. Ini yang oleh para ulama disebut al-awsaful mahmudah, sifat-sifat yang terpuji di dalam hati yang jumlahnya 10. Itu. Maka lawannya pun ada sifat yang tercela. Pahamlah di David. Sifat-sifat yang terpuji di dalam hati itu jumlahnya 10. Lawanannya nang buruk 10. Oke, namun ada pertanyaannya menjawab rahmatnya. Aduh, kenapa harus disuruh? Ia ujar orang bahari buangi sifat 10 nang kada bagus nitu. Hiasi hatimu dengan sifat nang mulia nang 10 macam itu. Tapi kada kawa langsung 10 itu. Nah, sekarang kita belajar bab sabar. Sabar itu di mana andaknya? Di muntung kah apa di hati kah? Di hati. Lalu hati kita ini sabar. Ketika kita sabar, berarti kita mengamalkan ilmu tarekat. Pada hakikatnya kita itu berjalan. Pahamlah? Berjalan dengan hati, dengan sifat sabar. Lalu kita dapat nikmat Allah. Hati kita berjalan main. Nampak syukur. Syukur itu hakikat syukur itu adalah di dalam hati, bukan di mulut. Syukur di mana letaknya? Di hati. Ketika kita syukur, berarti kita mengamalkan ilmu tarekat. Ketika hati kita ini ridho bima qaddarallahu lana, dengan apa nang Allah takdirkan lawan kita. Lang hari ini kita ditakdirkan Allah tersipak batu lalu luka. Atau hari ini kita ditakdirkan Allah kumpur gas hilang. Itu takdir Allah. Nah sekarang hati kita ridho kah kadakah? Bila sabar itu beranai, di hati itu sabar. Bila inya ridho itu senang. Senang aja hati, diambil orang biar ini hilang tetap aja senang hati. Itu namanya ridho. Apabila kita ridho, berarti kita namanya mengamalkan ilmu tarekat, ilmu wali.
Ketika kita mengamalkan ilmu tarekat itu, berarti kita ini berjalan. Paham? Berjalan dari diri lawan hati ke hati dengan sifat itu. Paham deh? Berjalan tuh deh. Kayaknya sampai ke Allah Ta'ala. Sampai. Asal itu aja terus. Kayak pejar kena sampainya. Satu dulu, ketika orang ridho, orang itu bisa ridho karena sadar ini takdir Allah, sampailah ya. Melihat ini takdir Allah. Ridhonya berarti sampai memikirkan ke Allah Ta'ala dengan hati. Walaupun belum yang disebut dengan inkisyaf. Karena ada lagi apa yang dimaksud wusul adalah inkisyaf. Dah kita di sini dulu. Biar paham kan? Bila kita nih bagus sangka lawan orang padahal orang tuh jilik, lalu kita bagus sangka, namanya kita mengamalkan ilmu tarekat. Berjalan kita. Sekalipun kita kadada besi amalan tarekat. Sebaliknya kalau orang mengamalkan tarekat, pamannya ikam besi amalan tarekat syatariyah, tapi muntung amalan nyata hati kada berjalan, itu kada bertarekat karena ilmu tarekat tidak dipakai. Sabar kada, syukur kada, ridho kada, itu namanya bukan salik, tetapi pengamal wirid tarekat. Tapi dia bukan salik. Makanya banyak orang bertarekat, tapi dia sebenarnya bukan salik. Kenapa? Buktinya ini kada mengamalkan ilmu tarekat. Banyak orang kada punya wirid tarekat, tetapi dia mengamalkan ilmu tarekat, maka itulah yang disebut dengan salik. Namun yang sempurna, yang baik itu adalah orang yang beramaliyah tarekat, kemudian mengamalkan ilmu tarekat itu di bawah bimbingan seorang guru mursyid. Itu namanya perjalanan yang sempurna. Paham ya? Nah sehingga sebenarnya setiap orang bisa bertarekat. Tiap orang berjalan. Nah ini nang banyak ini orang bisa aja kada mengamalkan tarekat, tetapi sebenarnya dia seorang salik. Dan ini banyak di beberapa pondok kada diajarkan ilmu tarekat, padahal gurunya, pengasuhnya guru tarekat, tetapi justru muridnya kada diajarkan tarekat. Banyak deh. Kenapa? Kok justru orang lain yang diberikan amalan tarekat, bukan santrinya. Paham ya? Kok harus gitu? Ya itu ada alasannya. Alasannya adalah seorang santri ketika dia mengamalkan apa yang diajarkannya, apa yang dipelajarinya, baik ilmu syariat, ketika dia mengamalkan ilmu syariat, itu namanya salik, berjalan tadi secara batin. Seorang santri ketika dia mengamalkan ilmu tasawuf yang disebut dengan ilmu tarekat, sabarnya dipakai dalam di pondok nih.
sabar dipakai, syukur dipakai, ikhlas dipakai, ridha dipakai. Itu namanya salik. Rahmat salik caranya. Orang yang berjalan dari diri kepada hati, hati ke Allah Ta'ala. Sekalipun santri itu tidak mengamalkan wirid tarekat. Daripada orang mengamalkan tarekat, amalan tarekat harus banget. Tarekat Nabi ya, blok tarekat ini. Baharatnya tarekat, iya, amaliyah. Sudah sekian puluh tahun umpat bertarekat, mengamalkan tarekat, tetapi ilmu tarekatnya dia tidak pakai, sabar dia tidak pakai. Paham deh? Syukur dia tidak pakai, ridha tidak dipakainya, dan amal ilmu-ilmu tarekat yang lain tidak dipakainya. Itu namanya dia hanya pengamal wirid tarekat. Lagi kalimatnya pengamal wirid tarekat, bukan seorang salik. Paham deh? Paham kedudukan kita. Kita kada ada ilmu tarekat, ada wirid tarekat aja. Sebenarnya ada zikir 3 kali itu wirid tarekat sudah. Tarekatul jamiah. Nah, tinggal memahami zikir itu diamalkan sampai ke dalam hati bertarekat. Kita salik sudah. Cuman kapan sampainya aja rahmatnya. Cuma salik sudah. Nah, kita mari belajar sabar di pondok. Itulah belajar helm kada penyarikan, belajar jangan buruk sangka, bertarekat karena salik ngari. Itu nang hebat sekalipun kada umpat tarekat. Nang orang-orang rami tarekat itu. Mun ini jero ngaji kada mau umpat tarekat aja. Iya kada ngerti lah. Takutnya aja apa maksud tarekat? Nih kita rinci nah, perjalanan zahir ke ini nah, perjalanan batin ke ini nah. Paham gak kamu? Gini nah. Ayo, bila kita mengamalkan syariat, mulai berwudu bagus, sembahyang, sudah salik ngarannya kita. Berjalan ngarannya, cuma berjalan dari diri melawan hawa nafsu, melaksanakan perintah Allah, yaitu mengamalkan syariat. Maulah jadi wali, mau ngarannya wali syariat, asal ikhlasinya. Mau ikhlas tuh ke hati pulang nah, makanya kan mau orang makanya perjalanannya harus lengkap. Ada perjalanan syariatnya, ada perjalanan tarekatnya. Nah, kemudian yang ketiga, perjalanan dari hati kepada Allah. Nah, ini ada tadi dari diri ke hati. Kenapa? Diri mengalami sesuatu musibah, lalu hati sabar. Itu namanya dari diri ke hati. Sekarang perjalanan yang ketiga. Dari hati ke Allah. Paham? Perjalanan syariat paham kita udah. Perjalanan tarekat dari diri ke hati. Kejadian nikmat kita diri kada nang nyaman, lalu hati syukur ngarannya dari diri ke hati. Sekarang dari hati ke Allah. Itu namanya perjalanan ma'rifat. Atau perjalanan hakikat. Nah, hati ini ke Allah Ta'ala.
Kalau tadi dari ini ke syariat, dari diri ke hati, sekarang dari hati ke Allah. Ini ibarat daripada ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan ilmu hakikat. Nah, perjalanan hati menuju Allah, hatinya nih ke Allah Ta'ala dengan memakai kendaraan ilmu hakikat kendaraannya. Kendaraannya ilmu hakikat. Lalu ini adalah perjalanan ma'rifat ngarannya. Kendaraannya adalah ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini adalah bahasa dalam kitab. Hakikat itu adalah raddul asya'i ilal asli, atau raddul furu' ilal asli, mengembalikan semua cabang kepada asalnya, kepada batangnya. Nah, kalau tafsir secara umum, hakikat itu adalah mengembalikan sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup ini, apakah itunya empat dalam hidup ini. Satu, perbuatan, dua, sifat, tiga, asma, empat, zat. Nah, ini dikembalikan ke Allah. Ini ngarannya salik berjalan menuju Allah dengan ilmu hakikat. Contoh adalah melihat af'al Allah. Melihat af'al Allah. Kita belajar wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kena ada dalam sifat wahdaniyat dibahas. Allah itu asa dalam perbuatan. Dalam hidup ini semua apapun perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Apapun yang kita lihat secara hati lah, bukan muntung. Hati kita melihat itu adalah perbuatan Allah. Namanya perjalanan hati menuju Allah. Allah. Nah, itu pakai ilmu hakikat dulu. Jakanya ikam melihat pundut. Lamun ikam melihat pundut aja, ikam bertanyakan dulu hakikat pundut itu apa. Bila ikam melihat pundut aja, berarti biasalah. Berarti hati kita kada berjalan hanya memandang kepada pundut. Tapi ketika kita memandang pundut, ternyata pikiran ikam jalan, hati ikam jalan. Oh, pundut ini asalnya adalah baras. Maka disemadingan nih, pundut itu adalah baras. Ujurlah. Nah, itulah hakikat. Mengembalikan kepada sesuatu kepada asalnya. Sipulan rabah. Inya nang rabah. Secara zahir syariat inya nang rabah. Tapi ketika orang berjalan dengan hati, melihat nang inya lihat nang merabahkan itu adalah Allah. Berarti hati kita ini berjalan menuju Allah lewat perbuatan ini. Lewat ilmu hakikat apa yang terjadi dengan perbuatan ini. Paham lah? Paham lah? Nah, itu namanya melihat menuju Allah lewat ilmu hakikat, lewat af'al, lewat perbuatan Allah. Bila kita kayak itu, sampai itu ngarannya berpikir. Kita nih, hati kita nih sampai ke Allah Ta'ala. Kada terhenti hanya melihat apa yang terjadi. Mari kita melihat inilah.
Bila ikam melihat ini aja, ikam nggak ada sampai ngarengnya. Hati ikam nih melihat ini ada sampai. Tapi ketika ikam melihat ini, langsung hati ikam ingat ini Allah yang menciptakan. Sampailah. Sampai. Berarti hati kita ini sampai ke Allah lewat pandangan ini nih. Itu namanya perjalanan hati ke Allah. Lewat ilmu hakikat, bukan lewat ibadah, bukan lewat sembahyang, bukan lewat puasa, tetapi lewat apa yang ada terjadi di alam ini. Lalu ikam pakai terus. Kenapa aja ikam ingat melihat sesuatu sampai ke Allah Ta'ala, melihat sesuatu sampai ke Allah Ta'ala, sampai ini sekira-kira telah panaklah di dalam hatinya itu sekalian barang yang lain daripada Allah. Sehingga ikam mereka dedagi nang dilihat, nang diingat kecuali Allah. Nah berarti sampai ngarannya. Perjalanan kita menuju Allah nih sampai. Dalam pengertian ini dulu. Cuma sampai panaknya ini belum kita. Kita belum panak. Kenapa? Karena orang yang sampai itu pada akhirnya adalah asyik. Bila terlalu asyik kayaknya majzub. Makanya ujungnya apabila salik semadingannya adalah majzub. Bila inya murid semadingannya adalah murad. Itu sampai bujuran. Nah, ada ini kita ini dalam rangka menyampaikan pandangan aja dulu. Makanya berjalan terus hati ini berjalan terus melihat apa dengan perjalanan ma'rifat. Nah, tinggal bahasanya kita ini sudah salik berjalan syariat, berjalan secara ilmu torekat, tinggal berjalan dengan ilmu hakikat. Bila kita orang syariat aja itu berjalan ngarannya berjalan dari diri kepada nafsu. Bila kita mengamalkan ilmu tarekat, ilmu hati berjalan dari diri ke hati. Bila kita mengamalkan ilmu hakikat berjalan dari hati ke Allah dengan ilmu hakikatnya. Maka perjalanannya itu disebut perjalanan ma'rifat. Paham deh? Paham wala? Biar anum-anum tapi ngerti dulu. Paling ada rumusnya paling ada. Mar paham mar. Rahmat. Nah gitu. Namun sekali lagi ini akan sempurna kalau ditunjang dengan mengamalkan ilmu tarekat, kemudian dibimbing oleh guru mursyid. Oh kenapa kayak itu? Karena ada yang banyak al-aqabah, banyak rintangannya. Memang banyak rintangan, oh banyak rintangannya. Makanya kita belajar aqabahnya, rintangannya apa? Ini rintangannya apa? Pahamlah. Salah satu rintangan yang paling berat itu adalah al-kashfu wal karamah. Itu nggak ada ngerti kita. Kasyaf lawan karomat. Orang tuh dapat kasyaf sudah karomat. Ini bagian daripada rintangan. Nah sedangkan kita menuju kasyaf aja kada, menuju karomat aja kada, itu kita harus ngerti dulu aqabah rintangannya ini, rintangannya itu ada aqabahnya. Lalu guru nih yang membimbing kita belajar dulu rintangannya.
Nah supaya jangan guru bimbing, terus itu rintangan aja, itu godaan aja, rintangan yang harus dilewati. Paham deh? Makanya membutuhkan seorang guru mursyid kalau hendak bujur-bujur menjadi seorang salik. Tapi kita nang bujur kayak ini sudah salik aja sudah ya. Cuman saliknya kan mau sampai. Itu aja. Kenapa kada mau sampai? Kadang-kadang membimbing, ikam berjalan, nah ini bagaimana berjalan lontang lantuk hendak ke Banjar ini, apabila kah sampai kada tahu, jalannya kada tahu, coba mulai berjalan bagaimana dengan ilmu syariat, ilmu tarekat atau apa, nang berbahaya itu, riai busia di jalan bertamu perampok, busia di jalan bertamu bini-bini, busia di jalan bertamu ini, seorang kadang melawan, seorang kadang ngerti. Ini makanya belajar, lalu belajarlah kitab Minhajul Abidin atau syarahnya Sirajut Talibin untuk mengetahui aqabah, untuk mengetahui rintangan-rintangan yang harus dilewati. Ini rintangan yang nampak aja gini, ada rintangan yang halus ya. Ini kita harus belajar kitab Fathur Rahman. Rintangan lagi. Ini rintangannya. Nah makanya kada kawar ya, kecuali pakai guru mursyid. Bila belum dapat guru mursyid, gegantiannya barang. Gegantiannya banyak sholawat. Jadi dalam rangka kita besuluk, berjalan ini banyak sholawat supaya perjalanannya ini mudah, perjalanan ini selamat. Bila seorang ingin berjalan atau menjadi seorang salik, amaliyahnya salawat, maka salawatnya itu minimal menurut Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi. Didabit. Menurut Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi, minimal salawatnya adalah 1000. Jadi kalau inya 300 saja kada kawas salik. 5.000. Nah, sambil mengamalkan syariat, nih sembahyang apa? Sambil hati ini belajar sabar, belajar syukur, belajar jangan menyarikan, sambil beramaliyah sholawat. Sholawatnya apapun saja, nang penting minimal 1000. Nang lainnya terserah istighfar, zikir, nang ada. Nang utamanya adalah sholawat. Nah berjalan tuh. Tinggal kena ini nurut Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi. Apabila kita bujur-bujur istiqomah mengamalkan ini, syariat dia amalkan istiqomah, ilmu tarekat dia amalkan, sholawatnya dia amalkan, ikhlas, Allah akan memberikan seorang mursyid. Itu ya, Allah akan berikan seorang mursyid. Lewat apa? Dia kena dapat kena mursyidnya. Dengan berkat sholawat sampai kena kalau dia memang benar, dia akan puncak mursyidnya adalah Rasulullah sendiri yang membimbing. Oh kita ada harapan deh. Kita ingin mencapai dengan perjalanan ini dengan banyak sholawat ini rutin. Alhamdulillah 10 tahun
menjalani 10 tahun mengamalkan nanggai ini, dapatlah seorang mursyid berkat sholawat ditunjukkan nih, atau dapat seorang mursyid, dapat mursyidnya, nah tinggal berjalan lagi selamat tamri sampai ya bilinya sampai dah ya sampai itu Pak, nikmat tam sudah. Dunia selamat, akhirat selamat. Di dunia surga, di akhirat surga. Dari habis. Nah, jadi dengan ilmu hakikat, yaitu sekira-kira telah panahlah di dalam hatinya itu sekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dengan mengekali jinak hati kepada Allah. Ini kayaknya kita bahas bobolik kena kepada yang ketiga ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.